radiance, వెలుగు, light, effulgence. ఇట్టి వెలుగును ఆశించేటువంటిది భారతీయుడు. Bharatiyas, ఇట్టిని కాంతిని ప్రకాశింపజేసేటువంటి వారు భారతీయులు. Bharatiyas show that radiance, brilliance. ఇట్టి వెలుగును అందించేటువంటి వారు భారతీయులు. They just pass on, share this brilliance. నీకు ఎట్టి చదువులు లేకపోయినప్పటికీ, You may not have any formal ఎట్టి education. అధికారం లేకపోయినప్పటికీ, You may not have position. ఎట్టి పరిస్థితులు యందు మీరు దిగజారిపోయినప్పటికీ, You may not be in proper positions. ఒక్క క్వాలిఫికేషన్ మాత్రం మీ యందు గట్టిది ఒకటి ఉంది. There is one specific qualification within you. నేను strongly భారతీయుడను, established. భారతీయుడను, భారతీయుడను. ఇది ఏ మీ క్వాలిఫికేషన్? Your correct qualification is, I am Bharatiya. I am Bharatiya. ఈ భారతదేశం యొక్క పవిత్రత చెప్పడానికి వీలు కాదు. The sacredness of Bharatiya is beyond all estimate. అన్ని దేశములకు కూడాను ఆధ్యాత్మిక తత్వమును ప్రసరింపజేసినది భారతదేశం. In fact, it's Bharata that has shared the adhyatmic spiritual principles. కనుకనే అన్ని దేశముల యందుకును సమస్త లోకస్సు వినోభవంతు అని చెప్తూ వచ్చింది. Therefore, it pronounced, prayed for the welfare of the entire human society. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశమే కాకుండా అన్ని దేశముల యందుకును అందరు కూడాను జీవులు ఒక్కటే. Not only in Bharat, in fact, all are one, be that whatever country you may belong జీవతత్వం to. ఒక్కటే, In fact, there's only one. ప్రేమతత్వం ఒక్కటే, Love is one. త్యాగతత్వం ఒక్కటే, The principle of sacrifice is one. యోగతత్వం ఒక్కటే. All are one. ఏకత్వంగా ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని మీరెందుకు విభజించుతున్నారు? In fact, the divinity is unity. Why do you fragment it? Why do you divide it? కేవలం నా దేశము నీ దేశము అనేటువంటిది విభజించుకోకూడదు. You should never divide yourself, calling yourself. దేశములు "That's my వేరు country." కావచ్చును, Countries may be different. దేహములు వేరు కావచ్చును, Bodies may be different. భావములు వేరు కావచ్చును, Feelings may భ్రాంతులు వేరు కావచ్చును, Ideas may be different. కానీ ఆత్మతత్వం ఒక్కటే ఒక్కటే ఒక్కటే. But the principle of the spirit, Atma, is one and the same. చూడండి, ఇక్కడ ఎన్నో బల్బులంతా వెలుగుతూ ఉన్నాయి. Here you find so many bulbs shining. బల్బులు ఎన్ని రకములుగా చూచినప్పటికీ, There may be so many bulbs here, variety. విడివిడిగా మనకు కనిపించినప్పటికీ They may be separate. కరెంటు ఒక్కటే. But the current is one and the same. ఇట్టి ఏకత్వాన్ని ఈనాడు యువతి యువకులు ప్రపంచానికి చాటుతూ పోవాలి. This is the principle of unity that has got to be propagated by youth all over the world. నేషన్స్ ఆర్ మెనీ, Nations are many, బట్ అర్త్ ఈజ్ వన్. but earth is one. Jewels are many, Jewels are many. gold is one. Gold is one. Stars are many, Stars are many. but sky is one. But sky is one. Cows are many, Cows milk are is many. one. Cows are many. Milk is one. దేహములు వేరు, Bodies are many, different. కానీ ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. But the spirit, Atma, is one and the same. ఈ ఏకత్వాన్ని మీరు గుర్తించి పవిత్రమైనటువంటి సేవలు యందు పాల్గొన్నప్పుడే సర్వుల యందు ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు. Understanding the principle of unity, if we associate ourselves in sacred service activity, we can lead a blissful life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమ మానవుని యందు క్షీణించిపోవటం చేతనే As the love is దేశమునందు కానీ, వ్యక్తుల యందు కానీ, రాష్ట్రముల యందు కానీ అన్ని విధములైన అశాంతి ప్రబలిపోయింది. as love is decreasing day by day, either in individual or in society, country by and large, మనం we ప్రేమను should confusion. పెంచుకోవాలి. We should develop love. మనం ప్రేమ నుండియే పుట్టాము, In fact, we have taken birth from ప్రేమలోనే love. జీవిస్తున్నాము, We live in love ప్రేమ యందే and అంత్యమైపోతున్నాము. we end up in love. భారతదేశం కానీ ఏ దేశమందు కానీ మానవ జన్మమునకు మూల కారణం మట్టియే. And in fact, either in Bharat or any other country, we are born of the dust. డస్ట్ డస్ట్. Dust and dust alone. మట్టి నుండి పంటలు పండి, And we grow the harvest ఆ పంట నుండి మన ఆహారంగా మారి, and we take part the crop, ఆ ఆహార స్వరూపమే మానవత్వాన్ని ధరిస్తుండాలి. and it's the very food that takes the form of the body. కనుకనే మట్టి మానవునికి జన్మను అందిస్తుండాలి. And therefore it's the dust which is the cause for our birth. చెట్టు గాలిని అందిస్తుండాలి. And the tree that gives us the breeze. ఈ గాలి ఏమిటి? What is this? ఇదే ఆక్సిజన్. This wind has got oxygen. మానవుడు వదిలినటువంటి డస్ట్ గాలినంతా కూడా అది స్వీకరిస్తుంటున్నది. అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. The carbon dioxide exhaled, breathed out, is accepted by the tree. మానవుని చెడ్డనంతా అది తీసుకుంటున్నది. In fact, tree accepts all that is bad. మానవునికి మంచిని అందిస్తుండాలి. And tree gives you all that is good. ఇంకా గాలి, And then we have got, పంచభూతములు ఎందున్నటువంటి ప్రాణతత్వములు గాలి,
And this the air, the ఈ important. గాలి మానవునికి ప్రాణమును శ్వాసను అందించి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. And it's the air that is the life principle which is responsible for our breath. సూర్యుడు ప్రకాశవంతుడిగా ఉండి The sun shines, ప్రాణమును అందించి gives us life. సమస్త లోకమునకును వెలుతురును అందించి In fact, gives light to everybody, to all the సమస్త world, జీవితాలను కూడా కాపాడుతూ ఉండాలి. and sustains the life. అట్టి భూమి యందు భూమి యొక్క వడి యందు మనం పుట్టి జీవిస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ కూడాను ఆ భూమి యొక్క త్యాగాన్ని మానవుడు అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఏం ప్రయోజనం? Having been born on earth, having been grown, having been developed over here, if we don't understand the principle of sacrifice, తల్లి what వడి యందే is నీవు the use? జీవించుకుంటూ తల్లి యొక్క తత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకోలేకపోవటం ఎంత దురదృష్టమో. Right, we are on the lap of Mother Earth, but we have not understood its sacrifice. అర్త్ భూమి అనేటువంటిది ఏ యొక్క ఫలితాన్ని ఆశించడం లేదు. In fact, earth is selfless, does not accept సర్వ anything. విధములైనటువంటి యొక్క ఫలమును అందిస్తుండాలి. And it gives us all fruits. సెల్ఫ్లెస్ లవ్. It demonstrates selfless love. అట్ సెల్ఫ్లెస్ లవ్ అనేటువంటి ప్రకృతి యందు పుట్టి మనం ఎందుకు సెల్ఫిష్ గా ఉండాలి? Having been born in this nature, that stands for selfless love, why can't ఈనాడు we ఎక్కడ cultivate it? చూసినా కూడాను స్వార్థము స్వప్రయోజనము, స్వార్థము స్వప్రయోజనము. Everywhere we find selfishness and self-interest. ఈ యువకులు యందు ఈనాడు ఈ స్వార్థమును నిర్మూలం చేయాలి. Young men and women should kill this selfishness totally. ఆల్ ఆర్ వన్ మై డియర్ సన్, బి అలైక్ టు ఎవరీ వన్ అన్నాడు జీసస్. Jesus said, all are one, my dear son, be alike to everyone. అందరూ ఒక తల్లి బిడ్డలమే. In fact, all are the children of అందరూ one ఒక mother. మట్టి యొక్క స్వరూపములే. We are all out of dust. అందరూ గాలిని పీల్చేటువంటి వారే. We all breathe. అందరూ కూడాను ప్రాణమును విడిచేటువంటి వారే. And we are bound to leave this ఇలాంటి world. ఏకత్వమందున కూడాను మనం భిన్నత్వాన్ని ఎందుకు పాటించాలి? Having been this principle of unity, why are you carried away by diversity? కనుక మనం భిన్నత్వాన్ని దూరం చేయాలి. We should be away from diversity. ఏకత్వాన్ని అభివృద్ధి We పరచుకోవాలి. should develop this unity. ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క యువకులు చేయవలసినటువంటివి. This is thing that should be taken up by young men and women. ఏదో విలేజ్ సేవ చేస్తున్నాము, బిడ్డల సేవ చేస్తున్నాము, ఆ సేవ చేస్తున్నాము, ఈ సేవ, ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ యొక్క సేవలే. We say we take rural development program. We say we serve poor people. That's all artificial. అది మానవుని యొక్క కర్తవ్యము. That's your responsibility of అది సేవ కాదు. mankind. It's not service. మనం పుట్టిండేదే సేవ నిమిత్తమే. In fact, we are born to serve. ఈ సేవ కోసం పుట్టి నాయకత్వాన్ని మనం ఆశించటము ఇది చాలా పొరపాటు. Having been born to serve, but you want to be a leader, it's a mistaken idea. కనుకనే మీరు నిరంతరం కూడా సేవకులుగా ఉండాలి. So you should be servants throughout. ఎందుకంటే సేవకులు ఎందున్నటువంటి భావము నాయకులు ఎందు రాదు. In fact, the feeling that is there, సేవకుడే the servant is నిజమైన not their నాయకుడు. leader. In fact, a true servant is a true leader. కనుక తోటి మానవులతో మనం చేరి కూడి ఆనందంగా ప్రేమతో వారిని అభివృద్ధికి తెప్పించాలి. Therefore, we should join with the rest of the brothers in society and work for their progress. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం పెంచడమే ఈనాడు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సాధనలు. This principle of unity is the real spiritual practice that we have to undertake today. జపము, ధ్యానము, యోగము ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఒక విధమైన ప్రాకృతమైనటువంటి సాధనలు. In fact, the meditation, chanting the name of God, they are only just మెడిటేషన్ action. మెడిటేషన్ ఏమిటి దీని అర్థం? Meditation, what does it mean? ఎవరైనా గుర్తించుకుంటున్నారా? Has anyone recognized it? మెడిటేషన్ అంటే ఏమో చేస్తున్నారా? Are they meditating in the sense? ఎవరికి మెడిటేషన్? దేవుణ్ణి మెడిటేషన్ చేస్తున్నామంటున్నారు. On whom are you meditating? దేవుడు అంటే ఎవరు? Who is God? తెలియనప్పుడు ఎవరిని నువ్వు మెడిటేషన్ When you చేస్తున్నావు? don't know who God రాముడు is, దేవుడా, కృష్ణుడు దేవుడా, జీసస్ దేవుడా, అల్లా దేవుడా, జురాష్ట్రం దేవుడా? కాదు కాదు, అందరూ మానవాకారములే. is Rama God, Krishna God, or Jesus, or Allah God? అందరూ దేవుడి స్వరూపంలే. In fact, all are embodiments of the divine. అటువంటి సమయంలో ఎవరని దేవుడని నీవు మెడిటేషన్ చేస్తున్నావు? Then whom can you decide ఏదో God? On whom కూర్చుంటున్నావా? do you meditate? మెడిటేషన్ అంటే ఏమిటి అర్థం? You just sit for meditation. What does it mean? కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మెడిటేషన్ అంటారు. And you say concentration is meditation. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ మెడిటేషన్. Concentration is not meditation. అది కేవలము ఇంద్రియములతో కూడినటువంటి ఒక పనులు. Concentration is done with the help of the senses. దీనికి తరువాత ఒకటి ఉంటుండాలి, అదే కాంటంప్లేషన్. Beyond the senses, there is contemplation. ఈ కాంటంప్లేషన్ దాటిన తర్వాతనే మెడిటేషన్. Above the level of contemplation, there is meditation. అబౌవ్ సెన్సెస్
ఇది మెడిటేషన్. Meditation is the state బిలో above senses. సెన్సెస్ కాన్సంట్రేషన్. Concentration is present below the బిలో level of సెన్సెస్ తో senses. నీవు పని చేస్తూ నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నా మెడిటేషన్, ఇది పేర్లు మార్చుకుంటున్నారు. While acting below the level of the senses, you call it meditation. It's only action. ఏమిటి ఒక సమయంలో మాత్రం చేసినప్పుడే ఇది మెడిటేషన్ అవుతుందా? When you meditated on a specific time, can that వే meditation? ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ మెడిటేషన్. The way of life is meditation. ఏది చేసినా మనం మెడిటేషనే. Whatever we do, it is meditation. అంతా దైవం యొక్క లీలలే, Everything is God's అన్ని will. దైవం యొక్క ప్రేమలే, Everything is divine అన్ని love. దైవం యొక్క రూపములే. Yeah, all forms are దేన్ని divine. చేసినా కూడాను ఇది మెడిటేషనే. Whatever you do, that amounts to meditation. ప్రేమతో నీవు ఏ పనైనా చేయి, అదంతా మెడిటేషన్. Whatever you may do with love, it is meditation. ప్రేమ లేకుండా ఎంత గంటల కొద్ది కూర్చున్నా కూడాను ఇది మెడిటేషన్ కాదు, ధ్యానము కాదు. Without love, even if you sit for hours and hours, it is no meditation. లవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Love is లవ్ important. ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God. Live in love. నీ జీవితం అంతా కూడా నువ్వు ప్రేమతోనే నీవు గడపాలి. Spend the whole of your life with love. ప్రేమకు మించినటువంటి దైవం మరొకటి లేడు. There is no God higher than above love. ఆ ప్రేమతో నీవు ఏ పనైనా చెయ్యి, You may do anything with love, అది దైవం యొక్క సాధనే. and it is a spiritual practice. ఆ ప్రేమతో ఏ పనైనా చెయ్యి, అదంతా దైవం యొక్క త్యాగమే. You may do any job, it amounts to divine work. కనుక ప్రేమని ఈనాడు పెంచుకోవాలి. We have to grow love. హృదయమునందు ప్రేమనే లేకుండా ఏ ప్రయోజనము ఉండదు. When there is no love in our heart, everything is useless. ప్రేమ లేని హృదయము అది కేవలం పాడు భూమి. Therefore, the heart without love is a barren land. ఎటువంటి ప్రేమ? What sort of love? స్వార్థ ప్రేమ కాదు, It's not selfish love. లౌకిక ప్రేమ కాదు, It's not worldly love. భౌతిక ప్రేమ కాదు. Physical love. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ అనగా ఆత్మతత్వంతో కూడినటువంటి ప్రేమ. It is only the spiritual love that has to be kept up. It is one spiritual, that is ఈ atmic. విధమైనటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని మనం చూసుకోవాలి. అందరి యందు ఉండినటువంటి ఒక తత్వం ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని You గుర్తించాలి. have to understand there's only one principle of love, which is uniform in everybody. అయితే అందరికీ ఈ స్థాయి అంత సులభంగా చిక్కదు. But it's not that easy to reach that state. కనుకనే క్రమక్రమేణా ఆ పెద్ద స్థాయికి మనం పోయి చేరాలి. Gradually we should reach that top level. పుట్టిన పిల్లవాడే తక్షణము డిగ్రీలో పోయి చేరడానికి వీలవుతుందా? A newly born babe cannot get a university వాడు degree. ఫస్ట్ స్టాండర్డు, సెకండ్ స్టాండర్డు, థర్డ్ స్టాండర్డు ఈ విధంగా అయిపోయి స్కూల్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత డిగ్రీలో పోయి చేరుతాడు. Therefore the child has to pass through the primary school level, secondary school level, then అదే get the degree విధంగానే later. ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి సాధనను మనం చేయాల్సిందే. We have to do the worldly practices. ఎప్పుడు నివృత్తి స్థాయికి పోయినప్పుడే ఇవన్నీ వదలొస్తుంది. The day when we go inward, we can give up these outward practices. కనుక ప్రాకృతమైనందుకు కూడాను ఈ నివృత్తిని మనం లక్ష్యం నందుంచుకోవాలి. Therefore, even in worldly practices, we should keep up ఆధ్యాత్మిక inward లక్ష్యం trend. నందుంచుకొని ప్రాకృతమైన కర్మలు మనం ఆచరించాలి. Keeping the spiritual ends, we should live in this world. ఇవి ఏ ముఖ్యమైనటువంటి సాధనలు? సత్యము, ప్రేమ. Two are important spiritual practices, the truth and love. సత్యముకు మించినటువంటి దైవము, ప్రేమకు మించిన దైవము మరొకటి లేదు. There's no God more than truth and love. సత్యము దైవానికి ఒక చక్కని పేరు, In fact, Satya is the correct name of ప్రేమ God. దైవానికి ఒక చక్కని పేరు. And love, Prema, is the correct name of God. ఇది మనం పెట్టుకున్న పేరులే కానీ ఇది నిజమైనవి కాదు. In fact, these are names that we have given. ప్రేమనే అతను. And it's God is love. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోకుండా ఎన్ని విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? Without understanding the principle of love, what is the fun of doing several things? యువతి యువకులారా, Young men and women, మీ హృదయాల లోపల పవిత్రమైన భావాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోండి. develop sacred thoughts, feelings in your heart. త్యాగ భావాన్ని పెంచుకోండి. Develop the feeling of sacrifice. ప్రేమనే మీ లైఫ్ గా మీరు విశ్వసించండి. Consider love as your life. మీ ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహపరచుకోండి. Control your senses. ఈ ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహపరచుకోకుండా ఎన్ని రకమైనటువంటి సాధన చేసి కూడాను ప్రయోజనం లేదు. Without controlling your senses, all spiritual practices will be in vain. ఈ యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహం చేతనే Through sense control, మానవత్వం దైవత్వంగా మారిపోతుంది. by exercising sense control, the humanity can transform into the కోపం divinity. వచ్చింది, You are angry. తిరిగి తక్షణమే దాన్ని పెంచుకోకూడదు. Immediately don't go in that అది నీ way. యొక్క సహజమైనటువంటిది కాదు. It's not your natural నాట్ quality. హ్యూమన్ వాల్యూ, It's not a human value. ఇట్ ఇస్ అనిమల్ వాల్యూ. Anger is animal value. దట్ టైమ్ యూ థింక్ That time you think, ఐ యామ్ నాట్ డాగ్, ఐ యామ్ మ్యాన్. ఐ యామ్ నాట్ డాగ్, ఐ యామ్ మ్యాన్. కోపం డాగ్ యొక్క కులం. anger is the quality of a dog. When you are angry, just think, I'm not dog, I am man. కనుక డాగ్ క్వాలిటీస్ అంతా నీవు పెట్టుకొని హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అంటే ఎట్లా మీకు లభ్యమవుతుంది? Having dog's quality, how can I call myself a human being as a human value? చంచలత్వము కోతికి యొక్క క్వాలిటీ. Wavering nature is the quality of a monkey. అలాంటి మంకీ క్వాలిటీస్ అంతా నీ దగ్గర పెట్టుకొని నేను హ్యూమన్ క్వాలిటీ అంటే ఎట్లా అవుతుంది? You cannot call a monkey quality a human quality, no. ఈ మంకీ క్వాలిటీని దూరం చేయి.
Give up that monkey quality. ప్రేమతత్వాన్ని నీవు పెంచుకో, అది ఏ హ్యూమన్ క్వాలిటీ. Grow, develop the principle of సత్యము, love. ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస, ఇవి ఏ నిజమైనటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూస్. The true human values are the truth and righteousness, the peace and వీటిని love. పవిత్రమైన వేదం నందు ప్రేమ అని చెప్తూ వచ్చారు. Veda declares it as love. అనగా ఈ ప్రేమకే సర్వ విధమైనటువంటి రూపములు ధరించింది. Love assumes different forms. ప్రాణము, Life. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన, ఇవి 5 ప్రాణములు. These are 5 life principles, other names of love. ఆ 5 కుడును సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమలతో వచ్చింది. They are the 5 human values. నీలో సత్య మార్గమే లేకుండా పోతే నీలో ఒక ప్రాణం పోయింది. When there is no truth, you have lost one life principle. నీలో ధర్మ మార్గమే ఆచరించకుండా పోతే నీలో రెండో ప్రాణం పోయింది. When there is no righteous conduct, you have lost one life breath. ఇంకా ప్రేమతత్వము, ప్రేమనే లేకుండా కఠినంగా నీవు ప్రవర్తిస్తుంటే నీతో మూడో ప్రాణం కూడా పోయింది. When there is no love in you, if you are like a stone, you have lost the 3rd life శాంతి principle. ఎట్లా లభిస్తుంది? 3 పోయిన తర్వాత శాంతి కూడా పోతుంది. When these 3 are not there, how do you expect peace? శాంతి కూడా పోయిన తర్వాత 4వ ప్రాణం కూడా పోయింది. With the loss of peace, you lose on the 4th ఈ one. 4 పోయిన తర్వాత ఇంకా అహింస నీకు ఎక్కడ లభిస్తుంది? Then how do you expect to develop 5వ non-violence? ప్రాణం కూడా పోతుంది. The 5th life principle, non-violence, is ఈనాడు gone. ఏ మానవుని ఎందైనా కూడా సత్యం స్థిరంగా ఉందా? Is there any man with the truth that is steady? ఈనాడు ఏ మానవుని ఎందైనా ధర్మాచరణ జరుగుతుందా? Is there any man who is practicing dharma? కనుకనే ప్రాణము లేని జీవితంగా మనం జీవిస్తున్నాం. We are just leading a life which is actually ఏనాడు lifeless. మానవుడు సత్యమును అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడో ఆనాడే ప్రాణం కలిగినటువంటి మానవుడు. That day when we uphold the truth, we can call ourselves to be living. కనుకనే సత్యమైనటువంటి ఒక ప్రాణాన్ని మనం బ్రతికించుకోవాలి. So we have to sustain the principle of ధర్మం truth అనేటువంటి life. ప్రాణాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి. We have to protect this అప్పుడే dharma which మనకు is life. ప్రేమ ఆవిర్భవిస్తుంది. There emanates love. ప్రేమ ఆవిర్భవించిన తక్షణమే శాంతి మనకు లభ్యమవుతుంది. The moment there is love, then you will be కనుక peaceful. మొట్టమొదట సత్యము సత్యం దీనిపైన విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. So we should develop complete faith on truth, ఏ Satya. మానవునికి విశ్వాసం అభివృద్ధి అవుతుందో The one who has got the faith, వానికి అక్కడ ప్రేమ కలుగుతుంది. there you will have faith. Love ఎక్కడ there. ప్రేమ కలుగుతుందో Where there is love, అక్కడే శాంతి లభిస్తుంది. there you find the peace. ఎక్కడ శాంతి లభిస్తుందో Where there is peace, అక్కడే సత్యం లభిస్తుంది. there you find truth. ఈ సత్యం ఎక్కడనో Where there is truth, అక్కడనే దైవం. there is God. ఈ దైవం ఎక్కడనో అక్కడనే ఆనందం. Where there is God, there is bliss. కాబట్టి విశ్వాసం మొదలు, ఆనందం కడపడిది. So- కాబట్టి మనకు ఆనందం అనేటువంటిది విశ్వాసం నుంచి లభ్యమవుతుండాలి. So faith comes first, bliss last. So bliss comes out of faith. కనుక మానవుడు ఆనందాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. Man wants to be blissful. ఈ ఆనందం సులభంగా లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. It's not that easy and simple. ఇది కేవలం బ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి ఆనందం. This bliss is Brahmic quality, నిత్యానందం eternal bliss, పరమ సుఖదం supreme. కేవలం జ్ఞానమూర్తిం It's one of wisdom, ద్వంద్వాతీతం non-dual, గగన సదృశం ethereal. తత్వమస్యాది లక్ష్యం It aims at ultimate, ఏకం one, నిత్యం eternal, విమలం pure, అచలం సర్వదీ సాక్షిభూతం. ఇది బ్రహ్మానందం. pure, unwavering, eternal witness. ఇట్టి ఆనందాన్ని మానవుడు అనుభవించాలంటే ఎంత కష్టపడాలి. To enjoy that eternal, pure, unselect ఏమిటి ఈ bliss, కష్టం? శరీరంతో చేసే కష్టములు కాదు. it's not a physical strain. నీలో ఉన్నటువంటి పాడు గుణములను నువ్వు త్యాగం చేయి. Sacrifice all the evil qualities in you. నీలో ఉన్నటువంటి యొక్క అత్యమైనటువంటి యొక్క గుణములు త్యాగం చేయి. Sacrifice all the bad qualities ఈ in you. దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతను త్యాగం చేయి. Sacrifice all bad qualities, bad ఈనాటి sentiments. యువకులు యందు హృదయం నిండుకు గుణము దుర్గుణములు, దురాలోచనలే నిండి ఉన్నాయి. Youth are entertaining bad qualities completely in their heart, full in their ప్రేమ heart. స్వరూపులారా, Embodiments of love. నీ హృదయం ఇచ్చిండేది దుర్గుణాన్ని నింపుకునే కోసం కాదు. God has gifted our heart to not fill it up with bad ఆ qualities. దుర్గుణాన్ని దూరం చేసి సద్గుణంతో మీరు నింపుకోండి. We have to remove those bad qualities and fill our heart with good సదాచారంతో మీ qualities. హృదయాన్ని నింపుకోండి. We should take to good practices. పవిత్రమైన ప్రేమతో మీ హృదయాన్ని నింపుకోండి. Let our hearts be filled with sacred కనుక మన love. హృదయం అనేటువంటిది చాలా భగవంతుడు నివసించేటువంటి స్థానం. The heart is the altar of God. అట్టి భగవంతుడు నివసించేటువంటి యొక్క హృదయాన్ని ఈనాడు మనం భ్రష్టు పట్టించుకుంటున్నాం. In fact, we have spoiled the very altar where God resides. కనుక ఈ యొక్క మాలిన్యంతో కూడినటువంటి యొక్క హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోండి. Let us cleanse our hearts, which are actually dirty now. ఇది ఈనాడు యువకులు చేయవలసినటువంటి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. This is the main responsibility, duty of every youngster. ఇంకా యువకులు కూడా కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నములు కూడా చేయాలి. And youngsters also should take up certain tasks. ప్రయత్నం చేయకుండా ఏ కార్యం కూడా మనకు ఫలించదు. Without effort, you can never be successful.
నేను ఈ పుష్పం తీసుకోవాలని సంకల్పం వచ్చినప్పుడే నా చేయి పోయి ఆ పుష్పాన్ని తీసుకుంటుంది. When I want that flower, my hand goes over there and picks up that flower. దానికి కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నం కావాలి. Everything requires effort. అది ఏ సాధన. That is practice. ఇప్పుడు ఒక చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి ఫలమును చూచావు నువ్వు. You find a tree bearing a fruit. చూసినది కన్నులే. It's the eye that watched. కానీ తక్షణమే ఆ ఫలం మనకు లభిస్తుందా? Can you get the fruit immediately there? No. అక్కడికి మనం నడిచిపోవాలి, కాళ్ళతో పని చేయాలి. You have to walk very close to the tree. కాళ్ళతో పని చేసి సమీపానికి పోయిన తక్షణమే ఫలం లభించిందా? The moment you go there, can you get the fruit? లేదు. No. నడుము వంగాలి. You have to bend. నడుము వంగిన తర్వాత ఫలం లభించిందా? Like that, can you get the fruit? లేదు. No. తిరిగి చేత్తో ఒక రాతిని తీసుకోవాలి. And you have to pick up a stone with the hand. రాతిని తీసుకున్నంత మాత్రమే ఫలం లభించిందా? And by that, can you get the లేదు. fruit? ఆ No. రాతిని తిరిగి ఆ ఫలానికి కొట్టాలి. And you have to throw the stone and then అప్పుడే hit ఆ ఫలం కింద పడుతుంది. Then the fruit falls on కింద the ground. పడినటువంటి ఫలమును తిరిగి వేడితో మనం And అందుకోవాలి. with fingers, you have to pick up the fruit. అందుకున్నటువంటి ఫలమును నోటిలో పెట్టుకోవాలి. And then you have to start నోటిలో eating. పెట్టుకున్న తర్వాత పండ్లతో నమలాలి. And you have to chew it well. పండ్లతో నమిలిన తర్వాత గొంతుతో మింగాలి. And then you have to swallow. అప్పుడే జఠరానికి పోయి జీర్ణించి ఆ ఫలము యొక్క ఫలము మనకు లభ్యమవుతుంది. Then it will go to the stomach. There will be digested. Essence will be supplied. చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి ఫలము పొట్టలో ప్రవేశించాలంటే ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి? The fruit over there on the tree, in order to reach the stomach, you have to strain, you have to make effort. కనుకనే ఒక ఫలమును మనం పొందాలంటే ఎంతో శ్రమ పొందాలి. In order to get the results, you should put in effort. అందుకోసమే ఈ కాయాన్ని అందించిండేది. Therefore, the body is gifted for that reason. శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం. ధర్మాన్ని ఆచరించే నిమిత్తమై శరీరం వచ్చింది. Body is gifted to lead a dharmic life, life of righteousness. అంతేకాని శరీరం వచ్చింది కదా అని తినటము, త్రాగటము, తిరగటము, పోవటము, చావటము ఇదేనా మనకు శరీరం యొక్క పద్ధతి? Body is not gifted merely for drinking and eating and sleeping and dying ultimately. దీనికోసం కాదు మనం రావటం. It's not for that purpose. ఒక ఆదర్శాన్ని మనం జగత్తుకు అందించాలి. We should set an ideal. ఒక ఆదర్శాన్ని సమాజంలో మనకు పంచాలి. And we should share this ideal. ఈ ఆదర్శమైనటువంటి దైవత్వాన్ని మనం నిరూపించాలి. And we should demonstrate to this ideal the ఈ existence of దైవత్వాన్ని God. నిరూపించే నిమిత్తమే ఈ దేహం మనకు ప్రాప్తించింది. The body is gifted to realize God. ఈ దేహం వచ్చిండే దేనికోసమని మీరు గుర్తించాలి. Understand why this body is given. సర్వ శక్తులు కూడాను ఇచ్చి ఈ దేహాన్ని సృష్టించాడు భగవంతుడు. God has gifted this body with all the powers and faculties. అన్ని శక్తులు తన యందే ఉంటున్నాయి. All powers are latent, immanent. ఆ శక్తులు ఉండి కూడాను తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. With all the latent powers, man is not able to realize it. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మానవత్వంలో ఏ చిన్నదానికైనా ప్రయత్నం చేయాలి. For any little thing, ఈ every human being ప్రయత్నాలు must make an స్వార్థం effort. కోసం చేయకండి. And never be selfish. దేవుణ్ణి దర్శించాలి. You want to see God. ఎవరు దర్శించాలి? Who is to see? నీవు మాత్రమే, అందరికీ కాదు. ఇది It's only for you, not for everybody. కాదు. No. ఒక్క వ్యక్తి కోసం నువ్వు పోయిందంటే కేవలం అది స్వార్థమే అయిపోతుంది. If you go on individual level, it amounts to selfishness. సమస్త జగత్తు కూడా ఈ ఆనందాన్ని అందించాలి. అది నిజమైనటువంటి యొక్క నిస్వార్థము. Let the whole world be blissful. There lies అది selfishness. నిజమైన పరార్థము. That is the supreme ఇది spiritual. స్వార్థము. This is selfishness. స్వార్థ జీవితంతో ఎన్ని సాధనలు చేసినా కానీ ప్రయోజనం లేదు. With all the selfish life, whatever spiritual ఈనాడు practice ధ్యానం you do is all చేస్తున్నాడు, useless. స్వార్థమే. You meditate, it's selfishness. తన నిమిత్తమే తాను ధ్యానం చేస్తున్నాడు. It's for your own purpose you meditate. జపం చేస్తున్నాడు, అది స్వార్థమే. You chant the name of God, it's selfishness. తపం చేస్తున్నాడు, అది స్వార్థమే. You repeat His God's ఇవన్నీ name. స్వార్థం కోసం చేసేది, పరార్థం అని చెప్పేది. ఇది ఎంత అసత్యము. These are all selfish rituals in the name of spirituality. That's all useless. దట్ ఈస్ అన్ట్రూత్. That is untruth. కనుకనే మనం అసత్యం చెప్తున్నాము. We speak untruth. దేవుని నేను దర్శించడం కోసం ధ్యానం చేస్తున్నాను. We say, I meditate to see God. చేస్తున్నావు. ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు? You meditate for whose sake? అది కేవలం నీ కోసం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు. You do it నీ for కోసం your నువ్వు భుజిస్తున్నావు. You eat for your own నీ sake. కోసం నువ్వు నిద్రిస్తున్నావు. You sleep for your నీ own కోసం sake. నువ్వు త్రాగుతున్నావు. You drink for your own నీ sake. కోసం నువ్వు ఆనందపడుతున్నావు. You want to be happy. ఇది సేవ ఎట్లా అవుతుంది? How can you call it service? ఇది సేవనే కాదు, స్వార్థమే. It is not service, it's కనుక నీ selfishness. సేవ చేయాలనుకుంటే భగవంతుని స్మరించుకుంటూ పరులు సేవ చేయి. If you call it service, repeat, chant the glory of God and serve. ఒక శక్తిహీనుడికి నీవు సేవ చేస్తున్నావు. You are serving a poor man, ఆ weak సేవ man. చేస్తూ కూడా అతనే ధ్యేయము అనుకో. Consider that weak person is God. బుద్ధుడు Buddha ఒక శవాన్ని చూచి, saw the dead body, ఒక రోగిని చూచి, saw a patient, ఒక కురూపిని చూచి and saw an ugly person, మనసు కరిగిపోయింది. and his mind changed. ఎంతమంది కురూపులు చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? We see many ugly people. ఎంతమంది ఎన్ని డెడ్ బాడీస్ చూస్తున్నాం మనము? Don't we see many dead ఎన్ని bodies? రోగస్తులను చూస్తున్నాము? We see many sick. ఎత్తుంది మన మనసు, ఏమీ మారటం లేదు. How is our mind? It is not changing.
కనుకనే అటువంటి బుద్ధుడు నిర్వాణాన్ని పొందాడు. Buddha, who has got his mind changed, could attain liberation. కారణం ఏమిటి? Why? ఆ హృదయాన్ని కరిగించుకున్నాడు. Because his heart melted. ఈనాడు మన హృదయం కఠినంగా మారిపోతుండాలి. Our heart is so hard. ఎవరైనా బాధపడుతుంటే వాడు బాధపడుతున్నా నాకేం కాదు అనుకుంటున్నాం. If we see a suffering man, we are neglecting him. కానీ బుద్ధుడు ఆ బాధపడేటువంటి వాడిని చూసి తన మనసు కరిగిపోయింది. In fact, Buddha looked at the suffering people and his heart melted at the కనుక suffering. ముక్తి అనేటువంటి కానీ నిర్వాణం అనేటువంటి కానీ మనకు ప్రాప్తించాలంటే దాంట్లో లీనమైపోవాలి మనం. In order to attain that liberation or nirvana, one should identify with the suffering. ఆ సత్య మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. We should tread along the truthful path. ధర్మ మార్గంలో మనం ఆచరించాలి. We should also practice dharma. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. We should have the principle of love. శాంతి జీవితాన్ని గడపాలి. And then we should lead the life of peace. అందుకోసమే ఈ యొక్క లైఫ్ మనకు రావటం. For that purpose, life is gifted. మా వైస్ ఛాన్సలర్ చెప్పాడు. The vice chancellor said, bend the body, bend the body, mend the senses, mend the senses, end the mind. and the mind. ఈ మైండ్ అనేటువంటిది నిర్మూలమైపోవాలి. The mind has to be annihilated. ఎప్పుడు నిర్మూలం అవుతుంది? When? mend the senses. Mend the senses. ఈ సెన్సెస్ మనం నిర్మూలన చేసినప్పుడే మైండ్ కూడా పోతుంది. When once we mend the senses, the mind ends. ఈనాటి మానవుని యొక్క ప్రవర్తన అన్ని కూడాను సంకల్పం చేతనే ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. And human behavior is based on thought. ఈ సంకల్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? Where from you get ఈ thoughts? సంకల్పం చేతనే మైండ్ గా మారుతుండాలి. And the thoughts constitute the mind. ఈ మైండ్ అనేటువంటి దాని నుంచి మన ప్రవర్తన అంతా కూడా మారిపోతున్నాయి. And it's the mind that's the cause for the behavior, the conduct. కనుకనే మన సంకల్పం అన్ని కూడా సత్య సంకల్పాలుగా రూపొందాలి. Therefore, all our thoughts must be truthful. కనుక మైండ్ అనేటువంటిది అప్పుడే నిర్మూలం అయిపోతుంది. Then the mind can be మన annihilated. సత్య సంకల్పాలను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. And we should develop the truthful thoughts. ఈనాడు of the లోకం mind. ఉండవలసిన రీతిగా లేదంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? Why? What is the reason for the present mind of మానవుని the యొక్క world? సంకల్పం ఉండవలసిన రీతిలో లేవు. Man is not conducting himself in the way he తన should. సంకల్పం దుస్సంకల్పంగా ఉంటున్నాయి. All his thoughts are bad. కాబట్టి జగత్తు ఎట్ట సుఖంగా ఉంటుంది? How do you expect the world to be జగత్తు ఎట్ట happy? కళ్యాణంగా ఉంటుంది? How do you expect the జగత్తు world ఎట్ట to be క్షేమంగా happy? ఉంటుంది? How do you expect కనుక security? నీ సత్య సంకల్పాలుగా నీవు మార్చుకున్నప్పుడే జగత్ కళ్యాణం జరుగుతుంది. Then once you develop the thoughts which are not truthful, then the whole world will జగత్తంతా prosper. ఆనందమయంగా The మారిపోతుంది. whole world will be blissful. నీవు తెల్లవారు లేచింది మొదలుకొని రాత్రి నిద్రించేంత వరకు స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థము. Right from dawn to dusk, we are filled with selfishness only. ఇంకెప్పుడు నీకు పరార్థం వచ్చేది? Then when do you think of నిద్ర spiritual end? నుండి లేచి Right from the time you get up from మరి the bed నిద్ర పోయేడు దాకా until you retire and go to sleep పొట్టకై హద్దును పద్దు లేక without any limitation, you struggle for living. చేయు జీవితంబు You waste your life. నీ విద్యల ధరవోసి You spend all your time for learning. అరవింద దళాక్షుని విస్మరించి You forget God. నీవే పెద్ద సుఖంబు నొందితివి. What great comfort you have having. యోచన చేయు మానవా. Oh man, inquire within yourself what happiness you are getting నిద్ర out of లేచింది this. మొదలుకొని నిద్రపోయేంత వరకు పొట్టకై నీవు పాటు పడుతున్నావు. Until you get up from the bed and go back to bed. you're దానికి struggling హద్దు for your పద్దు living. అనేటువంటిది లేదు. You don't have any limitations, restrictions. కానీ ఇంక దైవాన్ని ఎక్కడ స్మరించేకి? Then where's the time to think of God? దైవాన్ని స్మరించినప్పుడు నీ యొక్క పవిత్రత ఎట్లా నీకు In లేపిస్తుంది? fact, when you don't think of God, how do you ఏ expect పని spiritual చేసినా life? కానీ అందులో భగవత్ తత్వంగా నిరూపించాలి. Whatever work you may do, consider it as వాట్ God's ఎవర్ యు work. డూ ఇట్ ఈస్ గాడ్ వర్క్, గాడ్ వర్క్, గాడ్ వర్క్. Whatever you may do, take it as God's work, God's work. ఈ గాడ్స్ వర్క్ అనేటువంటింత కూడాను ఎట్టి విధంగా భావించాలంటే సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందుకు కూడాను గాడ్ పనిగానే భావించాలి. Consider every little act of yours as God's work at all points of ఒక time. చిన్న ఉదాహరణ, శ్వాసం వస్తుంది అది నీకు. A small example, you breathe. సో శ్వాసని విదులుతున్నావు. This breathing process, so ఇది ఏ దైవ స్వరూపము. that is divine. ఇంతకంటే ఇంకా ప్రత్యేకమైన సాధన అక్కర్లేదు. There is no other spiritual practice other than this. Soham, breathe in, breathe out. సో దట్ So that, హం దీది this. తత్ త్వం అసి నేనే అది. Tattvamasi, that thou art, I am that, నేనే అది. I am that. కనుకనే భగవంతుడు సర్వము కూడా అందించినటువంటి ఎంత పవిత్రత కోసం అందించాడు. God has given all sacred things. ఈ పవిత్రత మీరు గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. You are not making an attempt to understand the sanctity behind it. ప్రతి దాని ఎందుకు నువ్వు సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to know truth in మానవుడు everything. నిజంగా లోపల తీసుకోవాల్సింది మంచిదే తీసుకోవాలి. In fact, what we have to accept, receive is only good. గుడ్డును మనం స్వీకరించాలి, We have to accept, receive good. బ్యాడ్ను విసర్జించాలి. And we have to give up
bad. ఫలం తింటున్నాం, You are eating fruit కానీ మలాన్ని విసర్జిస్తున్నాం. and you excrete the bad matter. భగవంతుడు ఎంతటి మార్గాన్ని చూపించాడు. What a path God has ఒరే given us. నాయనా, నీవు తినవలసింది ఫలం కానీ మలం కాదు. Oh man, what you are supposed to eat is only good, not anything bad. నీవు మంచిని తిను, Eat that is good. చెడ్డను వదిలిపెట్టు. Bad be excreted. మంచి శ్వాసను తీసుకో, Take good breath. చెడ్డ శ్వాసను వదిలిపెట్టు. And the bad may be given ఇది exhaled. ఆక్సిజన్ తీసుకో, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలిపెట్టు. And receive oxygen as you breathe in and breathe out ఈ carbon విధంగా dioxide. చేయవలసినటువంటి ఈ పవిత్రమైన దేహము The body which is to be in a sacred way అది చూసుకోవటం లేదు. is not mindful of this. సోహం 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 అనేటువంటి సోహం పదము ఒక దినమునకు 21,600 తులు జరుగుతుండాలి. Soham, this breathing process takes place at the rate of 21,600 times a day. 21,600 టైమ్స్ నీ అంతర్వాణి నీకు బోధిస్తుంటే నాయనా నీవే దైవము, నీవే దీన్ని లక్ష్యం చేయటం లేదు మానవుడు. It is the conscience that tells you that you are God. Every day, 21,600 times. ఏదో పూజ రూములో ప్రవేశించి రామ 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 అని 5 తూర్లు చెప్తే నేను భక్తుడిని అనుకుంటాను. You go to the altar and repeat God's name and consider yourself a ఇది devotee. భక్తియే కాదు, It's not devotion. శ్వాసంతో కూడినటువంటిదే భక్తి. And it's that which is, శ్వాసం స్వస్వరూపం. the breathing process is your ఈ reality. పవిత్ర నిమిత్తమై ఈ దేహాన్ని అందించాడు It's భగవంతుడు. to understand this reality. దేహం God ప్రతి is ఒక్క gifted. అంగం కూడాను ప్రతి దీని కూడాను అంగాంగములతో కూడినటువంటి. In fact, all the limbs of the human body are మానవుని యొక్క interrelated. దేహము దైవత్వంతో సంబంధించినటువంటిది. Human body is essentially divine. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, A small example. ఇది ఏమిటి? చెయ్యి. This is the hand. ఇది ఏమిటి? చెవు. This is the ఇది ear. ఏమిటి? ముక్కు. This is the nose. ఇది ఏమిటి? నోరు. This is mouth. ఇవన్నీ అంగములతో కూడినటువంటిది దేహం. All these parts constitute the ఈ body. చెయ్యి, కాలు, ముక్కు, నోరు, చెవులు లేకపోతే ఇది దేహమే కాదు. Without these parts, you cannot call it the body. కాబట్టి ఈ అంగాలతో కూడినటువంటిది దేహము. Therefore, body has got all these limbs. ఈ దేహములు The body. అనేక దేహంతో కూడినటువంటిది సమాజము. Therefore, the combination of many bodies constitute the ఈ society. సమాజం యొక్క తత్వాన్ని మానవత్వంతో చేర్చినప్పుడే ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క సంఘము. Therefore, when once the human nature, the individual level is understood, the level of the ఈ society సంఘం is the అనేటువంటిది humanity. భగవంతుడికి ఒక అంగము. And the society is anga, the part of God. కనుక ఈ ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క అంగమే. So nature is the part of God. ఈ ప్రకృతి మానవత్వానికి అంగమే. And this nature is the part of humanity. మానవత్వం అనేటువంటిది ఈ యొక్క అంగమునకు అంగమే. So human body has got so many parts. ఈ దేహం పుట్టి కట్టగలపటికి దైవత్వంతో సంబంధంగా మారుతుండాలి. Therefore, body has got a direct connection, ప్రపంచంలో contact ఎక్కడ with the divine. చూసినప్పటికీ అంగాంగముల యొక్క సంబంధమే. After all the world, we find a kind of interlinks, close relationship between different parts. అన్నిటికీ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుండాలి. The same intimate relationship ఆ is there. రిలేషన్షిప్ లేకుండా ప్రపంచమే ఉండడానికి వీలు లేదు. Without this intimate relationship, nothing ఎక్కడ can అమెరికా exist. ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ దీనికి రిలేషన్షిప్ ఉంటుండాలి. America may be over there, India here, there is a relationship there. ఏ టెలివిజన్ కు, ఏ ఫోన్ కు రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు ప్రాణమున్న మనిషికి రిలేషన్షిప్ లేదా? When there is a relationship at the level of the TV and phone, don't you think a living person has got అది relationship? కల్పితమైనటువంటి యొక్క సంబంధము. That's artificial ఇది relationship. హృదయ సంబంధము. This is the relationship based on మానవుని the యందు heart. సర్వ సంబంధములు ఉంటున్నాయి. Man has got every ఎక్కడైనా నీ relationship. విను, నీ యొక్క చెవుకు వినపడుతుంది. You may hear anywhere, but your ear hears. చూడండి, ఫోన్ చేసేప్పుడు 2 రకములు ఉంటుంటాయి. As you make phone call, the two types. నంబర్ కాల్ మనం చేసేస్తే ఆ ఇంట్లో ఎవరుండినా ఎత్తుకుంటారు. When you make a phone call, number call, anyone can pick up the receiver. ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చును. Anyone can talk to you. కానీ నంబర్ కాల్ కాదు. It's not number call, కానీ ఇండివిజువల్ ఫోన్ చేస్తే వాడు మాత్రమే వచ్చి మాట్లాడాలి. but there's individual personal call. That person should answer. ఈ పర్సనల్ కాల్ లో మనం బ్రతకడానికి ప్రయత్నించాలి. So we should make every effort to live. వీడు making వాడు personal వాడు calls. వీడు అని ఈ యొక్క నంబర్ కాల్ లోపల మనం ప్రవేశించకూడదు. Just don't entertain number calls, talking to everybody. పర్సనల్ కాల్, ఐ వాంట్ గాడ్ 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 గాడ్. The personal call, I want God. ఆ I want గాడే వచ్చి God. మాట్లాడతాను నీకు. That personal call will make God respond. కానీ నీవు నంబర్ కాల్ చేసుకుంటూ గాడ్ గాడ్ మాట్లాడమంటే ఎక్కడ మాట్లాడతాడు? But you go on making number calls. How do you expect God to talk to కనుక you? ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కేవలం నెగటివ్ థాట్స్. These are all negative thoughts. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీ love. హృదయాలు చాలా పవిత్రమైనటువంటివి. Your hearts are మీ very జన్మలు చాలా శుద్ధమైనటువంటివి. And your lives are మీ యొక్క pure. సార్థకమైనటువంటి జన్మను ఎత్తినారు మీరు. And you should work for the redemption. కానీ పాజిటివ్ థాట్స్ పెంచుకోండి. Entertain positive thoughts. ఈ పాజిటివ్ లేకుండా నెగటివ్ ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Without positivity, all the negative is useless. నా ముందు ఈ స్పీకర్ ఉంది, A speaker in front of me. కానీ కరెంటే లేకపోతే నేను మాట్లాడే ప్రయోజనం ఏంటి? Without current, what is the fun of speaking in front of it? కాబట్టి కరెంట్ పాజిటివ్, Current is positive. ఇది నెగటివ్. And this mic is ఈ negative. నెగటివ్ పాజిటివ్ ఉంటేనే పనికి వస్తుంది, కానీ లేకపోతే పనికి రాదు. Negative is useful only in combination with the అది ఏ positive. దేహం అనేటువంటిది ఒక
నెగటివ్, Body is a negative. మైండ్ అనేది ఒక నెగటివ్, Mind is negative. బుద్ధి అనేది ఒక నెగటివ్, Intellect is negative. కేవలము దేహం అనేది ఒక నెగటివ్. Body is అంత negative. నెగటివ్ తో నువ్వు పని చేస్తున్నావు. Everything is full of నీ negative. వాంఛలన్నీ నెగటివ్ తోనే ముంచుతున్నావు. All your desires are negative. కాదు కాదు, No. దీంట్లో కాన్షియన్స్ అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ మీరు ప్రధానంగా But there is conscience positive which you have to go by ఆ the principle. కాన్షియన్స్ అనేటువంటిది ఏమిటో మీకే అర్థం కావటం లేదు. You don't know what conscience ప్రతి is. మానవుని ఎందుకు కూడా నువ్వు ఉన్నది ఒకే కాన్షియన్స్. In fact, same conscience is uniform ఆ in ఒకే everyone. కాన్షియన్స్ ఈ దేహంలోని అనేక బల్బులు ఎందుకు కూడా The ప్రవేశించింది. same conscience is present in every body which is a bulb. కనుకనే ఆల్ ఆర్ వన్, All are one. బి అలైక్ టు ఎవరీవన్. Be alike to everyone. ఎవరిని మనం ద్వేషించకూడదు, Don't hate anybody. ఎవరిని మనం హింసించకూడదు, Don't harm anybody. ఎవరిని నొప్పించకూడదు. Don't hurt anybody. నొప్పించక తాను ఒక తప్పించుకు తిరుగువాడే ధన్యుడు ధన్యుడు ధన్యుడు. You should not hurt anybody. You should not get hurt in turn. And you should ఈ be peaceful. పవిత్రమైనటువంటి సాధనలు మీరు నేర్చుకోండి. That is sacred practice you should undertake. నిజమైన సాధన ఏమిటంటే జపం చేయటం కాదు, ధ్యానం చేయటం కాదు, ఏ పని చేసినా దైవ సేవగానే భావించండి. True spiritual practice does not mean meditation or chanting, repeating God's ఎవరి name. వర్క్ ఈజ్ గాడ్ వర్క్, Every work is God's ఎవరి work. వేర్ ఈజ్ గాడ్ వేర్. Everywhere God is there. కనుక గాడ్ ఈజ్ దేర్. God is there everywhere. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాడు. Everywhere దీనిని God is there. పురస్కరించుకొని సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోచ్చి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమా వృత్తిష్టతి. God's feet, God's hands, God's eyes, God's ears are spread all over, everywhere. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనుకుంటావు. కాదు కాదు, గాడ్ చూస్తూనే ఉన్నాడు. You think that you are doing secretly, but God sees you. కానీ ఆ గాడ్ ఎక్కడున్నాడు? Where is God? నీ కన్నులో చూపు ఎట్ట ఉందో అట్టనే ఉంటున్నాడు నీలో. Just as there is vision in your eye, there lies God. నీ నాలుక నుంచి ఎట్టి పదములు ఉచ్చరిస్తున్నావో అక్కడే ఉంటున్నది గాడ్. Just as you talk with your tongue, there is God. కన్నుల్లోని వెలుగు ఏ విధంగా నీకు ప్రపంచిస్తుందో అట్టనే దైవం కూడా నీలో ఆవిర్భవిస్తున్నాడు. Just as there is vision in your eye, you find God in you. కనుక మన చూపు ఏ విధంగా వస్తుండాలి? How do you develop the eyesight? ఈ చూపుకి Vision. ఎవరు ఆధారం? Who is the cause for this vision? గాడే. God. కనుకనే సర్వమునకు గాడే. Everything is God's. కదలదు నీరు సంకల్పము లేనిది, Without your will, nothing can move. గడ్డిపోజయును Even grass. కారణ అకారణ With reason or విధి without విరేప reason. పాటు మాత్రమునకే పేరు లేకపోవు నీ తలపున అది ఎరుంగరు మది గలంగరు ముదిమిచెందరు భువిని కొందరు వివేకమును వర్తించదని కడు వెర్రవీగదరు కానీ కడపటికి ఏమి చెందురు తిరుగులేరు. ఏమేమో చేస్తున్నామని అహంకారపడుతుంటారు. You are egoistic because you do that and this. ఎన్నెన్నో చేస్తున్నానని గర్వపడుతుంటారు. You are so egoistic, feel proud that you do దీనికి many. అవకాశమే లేదు. No scope for అన్ని pride. తానే చేయిస్తున్నాడు. It's God who does. తానే తాను అనుభవిస్తున్నాడు, He experiences. తానే ఆనందిస్తున్నాడు. He is ఈ blissful. చక్కని భావాన్ని మీరు పెట్టుకోండి. You should have that good sacred idea. నీకేదైనా దుఃఖం వచ్చింది, You are miserable. ఈ దుఃఖం నాది కాదు, And this misery is ఈ not mine. దేవుడు చేసేటువంటి యాక్షన్. It's God's action. దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ. This is good for me. ఏది జరిగినా, కష్టం జరిగినా, నష్టం జరిగినా, లాస్ జరిగినా, ప్రాఫిట్ జరిగినా, ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ మీ. Whatever may happen, profit or loss, good or bad, Everything is everything good is for good you. for me. That should be the spirit. ఆ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించుకున్నప్పుడు అంతా నీకు గుడ్డే అవుతుంది. Then once you understand this truth that everything for good for me, everything is bound to be good. ఒక మనిషికి రోగం వచ్చింది, A man is suffering. ఒక జ్వరం వచ్చింది, హై టెంపరేచర్. He has high temperature. వాడు టెంపరేచర్ వచ్చిందని క్వినైన్ మిక్చర్ ఇచ్చాడు డాక్టర్. Doctor has given him the quinine mixture. ఈ క్వినైన్ మిక్చర్ చాలా బిటర్ గా ఉంటుంది, చేదుగా ఉంటుంది. Quinine mixture is bitter to taste. కానీ బిటర్ క్వినైన్ మిక్చర్ తాగినప్పుడే ఈ వచ్చినటువంటి జ్వరం రిమూవ్ అవుతుంది. When once the patient accepts the bitter quinine mixture, he'll be ఈ relieved of the చేదు suffering. క్వినైన్ మిక్చర్ నేను తాగనని పోతే నీ జ్వరం అక్కడే ఉంటుంటది. If you are not prepared to take up that bitter quinine mixture, అదే విధంగా you కష్టం continue కూడా to ఏదో suffer. నీ రోగ నివారణ కోసమనే కష్టం వచ్చింది. And this difficulty has come only to as a curative దుఃఖములు కూడా నీ measure, రోగ నివారణ కోసమే వచ్చింది. as a cure of your disease. భగవంతుడు ఏది కూడా కారణం లేని కార్యం చేయడు. God will not act without any reason. ప్రతి కారణానికి కూడా ఒక కార్యం ఉంటుండాలి. In fact, there is ప్రతి కార్యానికి కూడా ఒక కారణం ఉంటుండాలి. it's all a relationship ఆ between cause కారణ and effect. కార్య సంబంధమైనటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తించుకోలేక మానవుడు దేవుడు నాకు కష్టాలు ఇస్తున్నాడు, దేవుడు నాకు బాధలు పెడుతున్నాడు అని అనుకుంటావు. అది చాలా పొరపాటు. దేవుడు పెట్టేది ఒక్కటే లేదు. Man does not understand the relationship between the cause and effect. On the other hand, he goes on blaming God. God is putting me this suffering. No. పడేది తానే, అనుభవించేది తానే. In fact, he does and he has to ఈ experience. సత్యాన్ని మీరు గుర్తించాలి. Know this truth. ఎవరో నన్ను తిట్టినారు అనుకుంటున్నావు, You say someone accused you. అప్పుడు నీవు బాధపడతావు. You feel so sad. బాధపడకూడదు. Don't never feel sad. తిట్టిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు?
Who is there in the accuser? తిట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు? Who is the one who is accused? ఇద్దరిలోనే ఉన్నది ఒకే ఆత్మనే. The same Atma is present కాబట్టి in both. తన్ను తాను తిట్టుకున్నాడు. So it amounts to reprimanding, scolding one's own self. చూచారా? ఈ సమత్వాన్ని మనం వహించాలి. This equanimity we should develop. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop the sacred feelings that way. ఇట్టి అనిత్యము అశాస్త్రమైనటువంటి ఈ నీటి బుడగ కోసం This ephemeral, transient water bubble, the body, మనం సరి అయినటువంటి నడతను నడచాలి. we should conduct lead a rightful life. యువతి యువకులారా, Young men and women, మీరు వేరుగా భావించకండి. don't consider in a different మీరు way. చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీ మంచి కోసమనే. Whatever Bhagavan tells you, ప్రతి it's for ఒక్కటి your own కూడా good. భగవత్ తత్వం కోసమనే చెప్తున్నాను. It's only to develop the spiritual values in you. అన్నింటి ఎందుకు ఒక అర్థం ఉంటున్నాయి. There's meaning in everything that Bhagavan మా tells you. కాలేజీ పిల్లలందరూ కూడా వైట్ డ్రెస్ వేస్తారు. All our college students put on white dress. ఏం వైట్ డ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of white dress? అనగా ప్యూరిటీని గుర్తింపజేసేటువంటిది. White color symbolizes purity. వాళ్ళలో ప్యూరిటీ ఉందో లేదో అది నీకు అక్కర్లేదు. Whether there's purity inside or not, don't bother. కానీ తెలుపు చూసిన తక్షణమే ప్యూరిటీ అని అర్థం Then అవుతుంది. once he wears the white dress, it stands for purity. కాబట్టి చూసిన తక్షణమే ఆ యొక్క మంచిని మనం స్మరించడానికి ప్రయత్నించాలి. The moment you watch, think of purity. సన్యాసి వస్త్రం ఉంటుంటుంది. And ochre robes. దీన్ని చూసిన తక్షణమే The moment you see ochre robes, వీరు సర్వసంగ పరిత్యాగులు అని అర్థం you వస్తుంది. can understand it's a total వాళ్ళ renunciant. సర్వసంగ పరిత్యాగులో కాదో తెలియదు, Whether they may be total renunciants or కానీ ఆ not, పవిత్రతను మనకు గుర్తింపజేస్తుంది. but it reminds you of renunciation. ఒకరు నిన్ను వచ్చి కొట్టినాడు, Someone has beaten you. వాడు నన్ను కొట్టినాడని వాడిని తిరిగి నీవు కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. Because you are beaten, you want to beat him again. కొట్టిన దాంట్లో ఎవరున్నారు? Who is there? కొట్టింపబడినటువంటి దేహములు ఎవరున్నారు? In fact, the one రెండు who is దేహములు ఉన్న beaten. ఆత్మనే ఒక్కటే. The one who beat you, the one who is beaten, same Atmic principle is కాబట్టి present in భగవంతుడు both. తను తానే కొట్టుకున్నాడు. As though God has beaten himself, ఈ that's all. భగవంతుడే సర్వ విధమైనటువంటి మౌన యాక్ట్ చేస్తుంటాడు. It is all the mono action of God. కొట్టేది తానే, కొట్టించుకునేది తానే. He beats and he gets beaten in ఈ turn. సత్యాన్ని మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Understand this truth. ఎవరిని మనం దూషించకూడదు, We should not hate anybody. ఎవరిని మనం హింసించకూడదు, We should not harm anybody. ఎవరిని మనం ద్వేషించకూడదు. We should not hate anyone. అందరినీ ప్రేమించండి. We should love all. కానీ ఆ సమయ సందర్భానుసారంగా మీరు తగినటువంటి అభివృద్ధిని పొందుతారు. Then you can develop basing on the position, the ప్రేమ situation. స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు క్రమక్రమేణా ఈ యువకులు కాబట్టి కోరికలు పెరుగుతూ ఉంటున్నాయి. At this as youngsters, you have many desires. ఇది పరమ లగేజ్ గా తయారవుతుండాది. It has become very big luggage. పెద్ద భారంగా ఉంటుంటాది. Heavy luggage. ఈ హెవీ లగేజ్ లోపల చిన్న స్టేషన్ లో దిగాలంటే దీన్ని దించుకోవడానికి ఎంత టైం If you want to get down the next station, how do you get down with the heavy luggage? చాలా శ్రమ పడవలసి వస్తుంది. Oh, you have to exert. అప్పుడు strain a lot. శరీరంకే కాదు మానసికంగా కూడా శ్రమ పడవలసి వస్తుంది. It's not only physical, it's also mental కనుకనే strain. లెస్ లగేజ్ Less మోర్ luggage, కంఫర్ట్ more మేక్ comfort. ట్రావెల్ ప్రెషర్. Make travel a pleasure. ఇది భగవత్ యొక్క సన్నిధి అనేటువంటి మోక్షము. Proximity is liberation. అది ఒక నిర్వాణము, It is nirvana. అదే నిశ్చింతన, That's అది ఏ thoughtless state. ప్రశాంతము. That's అట్టి peace. ప్రశాంతి ప్రదేశానికి పోయే సమయంలో ఎందుకు ఈ అశాంతులంతా కొట్టుకొని పోవాలి? Reaching that abode of peace, why do you carry on the burden of restlessness? ఎంతవరకు అంతవరకు ఉండాలి. You should have desires and తినడానికి limits. తిండి ఉండాలి, త్రాగడానికి నీరు ఉండాలి, కట్టడానికి బట్ట ఉండాలి. In fact, you need food, raiment and shelter. ఈ తినే తిండి ఎందుకోసం ఇచ్చారు? Why food? బిచ్ఛాన్నం దేహరక్షార్థం, The food is given to protect your body. వస్త్రం శీత నివారణం. And the clothing to protect your body. చూసారా? దేహాన్ని రక్షించుకునే కోసం దేహం ఇది బట్ట. And the cloth is given only to protect your body. అంతేకాని అలంకారం కోసం కాదు బట్ట. It's not for decoration. ఈనాడు యువకులంతా కూడా ఈ బట్టల డెకరేషన్ లో చాలా మునిగిపోతున్నారు. Most of the youngsters there, they have many dresses in the name of decoration. కానీ మగపిల్లలు వేసుకున్నా కొంచెం బాగానే ఉంటాది. Of course, men can wear anyway. ఆడవాళ్ళు ఇలాంటి ఫ్యాషన్ లో ప్రవేశించకూడదు. Ladies should never travel towards fashion. దీనివల్ల అనేక రకమైనటువంటి యొక్క గుణములు కూడా ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి. Because they are after fashion, they have so many other qualities. నువ్వు కట్టుకోవాల్సిందే, Yes. ఉండవలసిందే చక్కగా సంతోషంగా. Yes, you must wear and you should be దాన్ని happy. నేను వద్దని చెప్పను. Bhagavan will never deny. కానీ ఈ చూసే సినిమాలంతా కూడా వీళ్ళు అనుసరిస్తూ But you follow, imitate all cinemas, movies. ఇమిటేషన్ ఈజ్ అనిమల్, Imitation is animal quality. క్రియేషన్ ఈజ్ డివైన్. Creation is divine. కనుక ఈ అనుసరణ అనేటువంటిది మాత్రం మనం పోకూడదు. This mimicry imitation, you should not do that. ఒంటి నిండుకు బట్ట వేసుకో, Yes, have the cloth enough తిండి పొట్ట నిండుకు తిండి తిను, and eat well. దీన్ని ఎవరు వద్దని చెప్పరు. Nobody will say no. కానీ But దీనిలో కూడా అనేక రకమైనటువంటి ఫ్యాషన్లు వస్తే ఇక్కడ ఉండాలి. But if you have got fashions even for eating, what is to be done? ఇది సరైనటువంటిది కాదు. It's not proper.
ఈ విధమైనటువంటి ఒక గుణముల చేత మన యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా సంభవిస్తుంది. Because of these qualities, we lose sense control. మనం సెన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఈ వాంఛనంతా అరికట్టుకుంటూ పోవాలి. To have sense control, we should control our desires to begin with. అప్పుడే దైవత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుంటుంది. Then you will attain divinity. పతంజలి చెప్పాడు, Patanjali said, యోగః చిత్తవృత్తి నిరోధకః. yoga meant sense control. అది ఏ మన యోగము. That is true yoga. ఈ చిత్తవృత్తులను అరికట్టుకోవటమే మన యోగము. Controlling the senses is true వాటిని yoga. విచ్చలవిడిగా విడిచటమే మన రోగము. Wayward nature of the senses is roga, disease. కనుక ఈనాడు విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టి రోగములకు గురి అవుతున్నాం. Wayward nature makes you suffer from diseases. కనుక మనం యోగులు కావాలి. You should be yogi, spiritual one. భోగంతో యోగం రాదు. Out of pleasure bhoga, you cannot have yoga, spirituality. ఈ యోగంతో రోగం రాదు. And with this yoga, when once you have yoga, you will never have roga, disease. విరుద్ధమైనటువంటిది. And they're just opposite. కనుకనే మనం యోగులు కావాలి. You should be yogi, యోగం spiritual. అనగా ఏమిటి? సర్వసంగ పరిత్యాగై అరణ్యానికి పోవటం కాదు యోగము. Yoga, spirituality does not mean getting into the forest. యోగము అనగా చేరిక. Yoga means joining together. జ్ఞాన యోగము, భక్తి యోగము, పతంజలి యోగము. యోగం అనగా ఏమి? దాంతో కూడినది. Yoga means joining, bhakti yoga, jnana yoga. మొట్టమొదట విషాద యోగము వచ్చింది. First Vishada yoga. విషాదంతో కూడినాడు వాడు, Because Arjuna was దుఃఖంతో కూడినాడు, అదే విషాద యోగం. Vishada, misery, even that misery becomes yoga. కనుకనే అలాంటి యోగములు కాదు యోగము. It's not such a thing. కూడిక. It's భక్తి అనగా ప్రేమ యోగమే మనం భుజించాలి. Let this yoga, the prema yoga, yoga of ఈ love, ప్రేమను దైవంతో కూర్చాలి. and we should join it with God. ఇది నిజమైన యోగం. This is true yoga. చాలా మంది కొన్ని పదములకు అర్థం కూడా తెలుసుకోలేదు. Many people don't understand certain words. యోగం అంటే ఏదో కాలుపైన కాలు వేసుకొని ఒంటి కాలుపైన నిల్చుకొని అరణ్యంలో పోయి కూర్చొని ఏదో యోగం చేయటం యోగం. Yoga, they think standing on one leg or reversing the body, ఇవన్నీ turning upside కేవలము down. No. ప్రాకృతమైనటువంటి వేషములు ఇవన్నీ. They are only physical exercises, worldly exercises. ఇది యోగం కాదు. This is not yoga. ఇది ఒక విధమైన రోగమే. This is a sort of roga disease. భగవంతుడు దేనిని ఆశించడు. God does not expect anything. నానా నీవు యోగం చేయి, నీవు ధ్యానం చేయి, నీవు జపం చేయి, నాకు సంతోషం అవుతుందని ఎప్పుడు భగవంతుడు చెప్పాడు. God will never tell you, do this meditation, think of me, chant my name. No, never. నాయనా నీవు ప్రేమ హృదయుడు కా, He will say, have the love నీవు in your త్యాగ heart. హృదయుడు కా, And you be embodiment of సత్య love. హృదయుడు కా, Be the embodiment of శాంతి truth. హృదయుడు కా. Have peace. అదాన్నే భగవంతుడు ఆశిస్తుంటాడు. That's what God expects from you. అలాంటి భగవంతుని ఆశలకు విరుద్ధంగా మీరు We ప్రవర్తిస్తున్నారు. act in the reverse way, in the negative direction. ఏ సమయంలో ఏది కావాలో తానే అందిస్తుంటాడు. God gives us what we need at the moment. నీవు అడుగనక్కర్లేదు. You don't need to pray for it. అడుగకువేవో మనస, అడుగకువేవో మనస. Oh mind, don't ask. Oh mind, don't ask. Again and again. అడుగుకోలది అది అడుగునబడునని. The more and more you ask, it will be neglected. అడుగకున్న పని వడిగా నగునని. Without asking, things would be done better, speeder than అడుగకువేవో otherwise. మనస. Oh mind, don't ask. అడుగని శబరిని ఆదరించడే. Without asking, Sabari was given refuge. అడుగక తనకై మడియు జటాయు కడకునేగి సద్గతి కలిగించే. Without asking, Jatayu bird was offered last rites by God అడుగనక్కర్లేదు. himself. Well, you don't need to ask. తానే వచ్చి చూసుకుంటాడు. God himself will come and do it. చిన్న బిడ్డ ఉంటుంటాది, Here is a child. పాలిస్తుంది, తొట్టులో బండి పెడుతుంది And తల్లి. mother feeds and puts the baby in the కానీ cradle. ఆకలైనప్పుడు మాత్రం ఏడుస్తుంది. But the baby cries when the baby is అమ్మా hungry. నాకు పాలు కావాలని అడుగుతుందా? Baby will never ask, mother, I want milk. No. తల్లి ఆ సమయాన్ని గుర్తించి పాలిస్తుంది. Mother knows when the child needs milk. కాబట్టి అది ఏ సరెండర్. That is surrender. అక్కడ ఉంటే తల్లి చూసుకుంటుందని. Then mother will take care నాకు of ఇది everything. కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి కానీ ఈ కోరికలన్నీ పెట్టుకుంటే తప్పక నిన్ను వేరేస్తుంది తల్లి. In fact, you go on asking, demanding, mother will leave you there. అడిగేటువంటి పిల్లవాడికి ఏం చెప్తుంది తల్లి? If the child goes on asking, what is వంటవాడిని it? పోయి అడుగు, అక్కడ పెడతాడు తిను అంటుంది. And you will say, you will be served food there, you go there, get in the kitchen, cook will serve. కానీ అడగలేనటువంటి ఒక చంటి బిడ్డకే తల్లే పోయి పాలు త్రాపుతుంది. As the child cannot ask, mother herself will come and feed కనుకనే the baby. అడిగేటువంటి అహంకార సత్వము. The one who demands asks is a sign వాడు of ego. కేవలము ఈ వరల్డ్ లైఫ్ లో ప్రవేశించాడు. He is in the worldly life. కనుకనే ఈ అడగటము తెప్పించుకోవటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. Therefore he goes on requesting, demanding. ఏ ఇది లేకుండా చింత లేకుండా తల్లి యోచనలోనే ఉంటే సుఖంగా నిద్రిస్తుంటాడు. Without any thought, if you think of the mother, you can have తల్లే peaceful sleep. చూసుకుంటుంది సర్వము. God, mother will take care of ఇది everything. తెలుసును. You know that. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి Jhansi Lakshmi Bai. యుద్ధానికి బయలుదేరింది. She went there to wage a war. యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు When she was about, యుద్ధం చేసే తీరాలి.
Yes, she must fight there. necessarily. విజయాన్ని సాధించాలి. She must return. కానీ to చంటి her. బిడ్డ ఉంటుంది అది వెంట. But she has got the child with her. చైల్డ్, స్మాల్ చైల్డ్. Small child is with her. కానీ ఇది కూడా నా కర్తవ్యమే. Yes, this is also my ఆ చంటి responsibility. బిడ్డను వెనక్కి కట్టుకుంది. And she tied the babe to her కత్తి back. చేతికి తీసుకుంది. She held the sword on గుర్రం hand. పైన ఎక్కింది, యుద్ధం చేసింది. And she was riding the horse and she started with fighting. యుద్ధం చేస్తున్నా కానీ బిడ్డ పైన ప్రేమ తప్పలేదు. But yet she continued to love the babe. She held on her back. ఈ విధంగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం తప్పదు. One must discharge the duty necessarily. కానీ చేయాల్సిందే. You must do it what you're కానీ supposed to. లక్ష్యం దేనిపైన పెట్టాలో దాన్ని పెట్టారు. But your aim should be on that. మీకు తెలుసును, You know this. నర్తకులంతా అనేక రకములుగా ఆటలు చేతులు తిప్పుతుంటారు. You know dances with many of gestures. కానీ అనేక రకములుగా చేతులు తిప్పుతుంటారు. They go on moving their hands. కానీ తాళం మాత్రం మరవరు. But they will never miss the beat or the దాని rhythm. తాళంను పురస్కరించుకునే చేతులు తిప్పుతుంటారు. And the movement of the hands depend on the beat. అదే విధంగానే Likewise. మనం ఈ జగత్తు లోపల భౌతిక జీవితాన్ని గడపాల్సిందే. We have to lead this worldly life. ఈ in this భౌతిక world. జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు, మనస్సు మాత్రం దైవం పైన ఉంటుంది. But our mind should concentrate on God even in this life sojourn. హ్యాండ్స్ on ఇన్ earth. ది సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్. Hands in the society, head in the forest. అది మనం చేయవలసిన పని. That's what we are supposed to చేతితో do. పని చేయి, Work with your hands కానీ మనస్తో దైవత్వాన్ని చింతి. and think of God with your mind. నీవు ప్రత్యేకంగా కాలం కూడా నీకు అక్కర్లేదు. You don't need specific time for ప్రత్యేకమైన this. సాధనలు కూడా అక్కర్లేదు. You don't need any specific ఏ rituals. చేస్తున్నా కానీ నీవు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు నువ్వు దైవాన్ని చింతించు. Whatever you may do, think of God continuously. అన్ని పనులు చేసుకో, Do everything that's తప్పులేదు. possible. Nothing wrong. కానీ But ఈ పాంచభౌతికమైన దేహములకు కొన్ని ఆహారములు కూడా పరిశుద్ధమైనవిగా this ఉండాలి. physical body needs good food, pure food, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. అనేక మందికి అనేక విధమైనటువంటి యొక్క వాంఛలు ఉంటుంటాయి. Many have many desires. కానీ ఆ వాంఛల్లో కూడాను కొన్ని దుష్టమైన వాంఛలు కూడా ఉంటుంటాయి. There are certain bad desires too. అలాంటి ఆహారములు మాత్రం ముట్టకూడదు. Never touch such kind of food. మద్యపానము, Drinking, మాంస భక్షణ, non-vegetarian food, ధూపదీప నైవేద్యాలు, ఈ ధూపాన్ని smoking. మానాలి. These three must be given up immediately. ఇంతియే కాదు, Not only this. మన పనిని మనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. And we should make every effort to do our own work. ఇంతే కాకుండా డోంట్ వేస్ట్ మనీ అని చెప్పారు. Bhagwan said, don't waste money. ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ లోపల డోంట్ వేస్ట్ మనీ, Don't waste money. డోంట్ వేస్ట్ టైం, Don't waste time. డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్, Don't waste food. డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ. Don't waste energy. ఈ విధమైనటువంటివి మీరు నడుచుకోవాల్సింది. This is the way in which you have to conduct yourself. ఎంతమందో తిండి లేకుండా అవస్థలు పడుతున్నారు. There are many people who don't have food నీకు to eat. వడ్డించినటువంటి వాడిని వదిలిపెట్టిపోతే అది ఎక్కడ వేస్తావు? If we just waste food, then what will happen to ఇది the poor ఎంత people? పాపం ఇది. It is the worst of the sins. నీవు తినేటటువంటి తిను, తప్పులేదు. If it's possible, come on, eat. కానీ Doesn't నీవు matter. తినకుండా బయట పారేసేస్తే ఎవరికైనా అందవలసినటువంటిది అందలేదు. But don't waste the food. Don't throw it away. మీకు తెలుసును, ఈ ఒరిస్సా లోపల ఇప్పుడు పడుతున్నటువంటి బాధలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. You know the suffering there in the state of ఒక్క Orissa. ముద్ద అన్నం చిక్కారంటే చాలా కష్టము. They could not have morsel of food today. వాడికి తెలుసు ఈ సమయంలో అన్నం అంటే ఏమిటి అని. He knows the value of food now. ఇక్కడున్న వాడికి అన్నం అంటే ఏమిటో వాడికి అర్థం But కాదు. where the person here does not know the value of food. కనుక డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్, ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్. So Bhagavan tells you, don't waste food. Food is God. కనుక డోంట్ వేస్ట్ మనీ. Don't waste money. మిస్యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్. Misuse of money is evil. దీన్ని పాడు చేసినటువంటి వారు అవుతారు. You will be wasting money. నీకు చేతులు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయి. You have got legs and hands. సమయం చిక్కినప్పుడు నీ చొక్కా పంచి నువ్వు ఉతుక్కో. When you have fine time, come on, wash your own clothes. నీ యొక్క గుడ్డలు నీవు వాష్ చేసుకోవటంలో తప్పేం లేదు. There's nothing wrong if you wash your own clothes. దాన్ని కూడా ఒక చాకలవానికి వేయటము, Yes, you get to wash దానికి them ఒక ₹2 ఇవ్వటము. and you pay money. నీవు సంపాదించావు ₹5. Is that your money? నీ తండ్రి సంపాదించిన రూపాయలు నువ్వు ఎందుకు వేస్ట్ It's చేస్తున్నావు? all your father's money. Why do you waste it? ఈ విధంగా వేస్ట్ చేయటం అనేది చాలా చెడ్డది. You should not waste money. Waste of money is very bad. ఈనాటి పిల్లలంతా కూడా ఎంత మనీ వేస్ట్ చేస్తున్నారంటే చాలా చేస్తున్నారు. Most of the children today are wasting తాను lots of money. సంపాదించినా సరే, లేక తల్లిదండ్రుల దగ్గర ధనమైనా సరే వేస్ట్ చేయకు. You should never waste your money, either your parents or your own. కనుకని ఈ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ చాలా చెడ్డది. Waste of money is evil. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, Waste of time. కాలం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. Time is very highly కాలాయ sacred. నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలజప్రమలాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాల నిమిత. భగవంతుడికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి కాలం పైన. God has so many names referring to the time, that he is the commander of the కాబట్టి time, టైంని form వేస్ట్ of the చేస్తే time. దైవాన్ని మనం వేస్ట్ చేసినట్టే. If you waste time, you will be wasting divinity. ఆ టైం నువ్వు టేస్ట్ చేయి. Taste the time. ఆ టైం చిక్కిందా రామ్ 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 రామ్, అది టేస్ట్ అవుతుంది. When you find the time, chant the glory of God. జీసస్ జీసస్, అల్లా అల్లా అల్లా, కృష్ణ కృష్ణ, ఏ నామైనా తెలుసుకో, తప్పులేదు. Let be any name, Jesus or Allah, Rama, Krishna, doesn't matter. ఎంత టేస్ట్ అవుతుంది ఆ యొక్క టైం.
What a taste you will enjoy at that moment. ఆ టేస్ట్ ను వదిలిపెట్టి లౌకికమైన టేస్ట్ లో నువ్వు పోతే ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది మరి. You leave this taste, but you go by worldly taste and they waste time. పాకెట్ లో మనీ ఉంది కదా అనేది హోటల్ పోయేది, తినేది. Because you have got money in your pocket, you go to the hotel and eat it లేకపోతే there. నలుగురు ఫ్రెండ్స్ చేస్తుంది పేకాట ఆడేది. Or you call your friends and play cards. ఈ జూదాల లోపల ఈ యువకులు ఏమాత్రమూ ప్రవేశించకూడదు. Youngsters should never enter into gambling, playing cards. గ్యాంబ్లింగ్ చాలా చెడ్డది. Gambling is very, very bad. కనుక ఈ డోంట్ వేస్ట్ మనీ. Don't waste money. డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ. Don't waste energy. ఏమిటి ఈ ఎనర్జీ? What energy? మాట్లాడింది మాత్రమే కాదు ఎనర్జీ, Not merely talk. చూచింది కూడా ఎనర్జీనే, Even looks. వినింది కూడా ఎనర్జీనే. Oh. ఇవంతా కూడా వేస్ట్ అవుతుండాలి. Most of the energy is wasted. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, A small example. ఒక రేడియో పెట్టాము. Here you have got a radio. రేడియో పెట్టి ఏదో మెడ్రాస్ నుంచి ఒక పాట వినాలని స్విచ్ వేశాము. You have switched on, tuned to Madras station. ఆ వేసేటప్పటికే బర్రన శబ్దం And వచ్చింది. then you listen to sound. ఆ శబ్దం లోపల కొంతసేపు నువ్వు వినేటప్పటికి ఎంత కరెంటు వేస్ట్ అవుతుంది, So much of current ఎన్ని is యూనిట్స్ కరెంటు consumed. వేస్ట్ అవుతుంది. So much of units of current is ఇది consumed. వేస్ట్ చేయటం కదా పవర్. Are you not wasting? ఈ వేస్ట్ చేయటం వల్ల నీకేం వచ్చింది? What is that? What ఏదో profit you విన్నా get? నీ పాట సంతోషం అయిపోయింది. I listen to song, that's కానీ enough. విన్నదానికి ఎవరిస్తారు? Who will pay money for that song you listened? కనుక ఇంత వేస్ట్ చేయకూడదు. You should never waste. మనీ అనేటువంటి టైం చాలా ఇదిగా ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. And money and ఈనాటి మానవుడి ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోవడానికి చెడ్డ చూపులు, చెడ్డ వినికిడి, చెడ్డ మాటలు ఇలాంటివంతా చేయటం చేతనే ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. energy is wasted because of bad looks, bad audition, bad talk. By these ways, energy దీన్ని is wasted. ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆనాటి మహర్షులు మౌనము అని ధరిస్తూ వచ్చారు. Basing on all this, the sages, seers of this country observed silence. కనుకనే మీరు కూడా వారానికి ఒక దినమైన కానీ మీరు కొంచెం స్తంభించిపోవాలి మాటలు లేకుండా. At least one day in a week, observe silence. నేను ఇంత ఊరిలో పిల్లలకు చెప్తుంటాను, టాక్ లెస్ మోర్ వర్క్ అని. Bhagavan very often tells students, talk less, work more. ఆ విధంగా ఉండినప్పుడు మన ఎనర్జీ కూడా పెరిగిపోతుంది. Then energy within develops. పవిత్రమైన ఋషులంతా చేసిన సాధనంతా కూడాను ఈ ఎనర్జీని పెంచుకోవడం కోసమని. Most of the spiritual practices are undertaken by sages to దానివల్ల మన develop జ్ఞాపశక్తి this కూడా అభివృద్ధి energy. అవుతుంది. Your memory power will increase. కేవలం ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుంది. You will have thorough concentration. ఎనర్జీ లేకపోవడం చేతనే మెమరీ ఉండదు. Because you don't have energy, you lose ఏకాగ్రత your కుదరదు. memory. You lose your memory. శరీర శక్తి కూడా And క్షీణించిపోతుంది. you become weak. కనుకనే మనం ఎగ్జామినేషన్ లోపల సరిగా మనం రాయలేదంటే ఏమిటి, మెమరీ పవర్ పోయింది. Your performance in the examination is not proper because you lost your ఎందుకోసం memory. పోయింది? బుక్తో ఒకరు చదువుతుంటాడు, ఇంకేమిట్రా సమాచారం, ఇంకేమిట్రా ఆ రేడియోలో ఏమొచ్చింది, ఈ క్రికెట్ ఏమైంది, ఈ క్రికెట్ రేడియోలు ఇవన్నీ వింటూ పుస్తకం చదువుతుంటాడు వీడు. A modern student goes on reading the book on one hand while inquiring the cricket commentary on one other side and the worldly issues on the other way. వాడికి ఎట్లా ఉంటుంది మెమరీ? How do you expect him to have ఈ memory? మెమరీ ఉండడానికి వీల్లేదు. There is no possibility. సెకండ్ డే ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి పోతాడు, He is to appear for exam second అక్కడ day. రావాలంటే చదువుకునేది కూడా జ్ఞాపకం రాదు. He will never recall what all he అంతా read. మానవుని ఎందే ఉంటున్నది. In fact, there is that మర్చిపోయేది మానవుడే, the forgetful nature. తెప్పించుకునేది మానవుడే. Recapitulation and forgetfulness belong to man. కనుకనే మానవత్వం లోపల ఈ ఎనర్జీని ఈనాడు యువకులు వేస్ట్ చేస్తున్నారు. So most of the youngsters are wasting energy today. ఇంతే కాకుండా దురభ్యాసంతో మరింత పాడు And చేసుకుంటున్నారు. they're also spoiling their life because of bad habits. ఇలాంటి దీనివల్లనే మానవత్వంలో చాలా శక్తి సామర్థ్యం కుంగిపోతున్నాయి. For that reason, we lose our skills and ఒక్క capacity. క్షణమైనా కూడా నువ్వు ఒక ఏకాగ్రత ఉండడానికి వీలు కాదు. We are not able to concentrate even for a moment. పవిత్రమైనటువంటి భారతదేశంలో పూర్వము ఎంత చిన్న పిల్లలు కూడా గురుకులం లోపల చాలా ఏకాగ్రతగా ఉండేటువంటి In the వారు. sacred land of Bharat, even youngsters, tiny tots could have concentration. ఆశ్రమాల్లో చేరి They joined ashrams, గురువు చెప్పేది hermitages. విని They listened to their దాన్ని gurus విన్నట్టుగా వాడు భావించి, and they ఆనాడు recapitulate. ఏ మాత్రం కూడా పేపర్స్ లేదు, They didn't have any stationery paper. పెన్స్ లేదు, They didn't have any pens. వాడు రాసుకునేది లేదు. They could not write. టీచర్స్ చెప్పేది మాట మాత్రం వినటము. They just follow. They just hear what ఆ all that is వినికిడి told. చేతనే అంత చదువులు చదివారు అన్నాడు. By mere listening, they could have very high education. ఈనాడు పుస్తకాలే కాదు, నోట్సే కాదు, ఇంకా ఏం కాదు, అన్నీ ఉండి కూడాను వీడికి ఏమాత్రం జ్ఞాపశక్తి లేదు. Today we have books and pens, what not. Still we don't have memory. ఈ విధంగా మనం మెమరీ పవర్ పాడు We చేసుకుంటున్నాం. are spoiling our memory power. కనుక యువతి యువకులారా, Youngsters, men and women, మొట్టమొదట మీ శక్తిని మీరు పోషించుకోండి. keep up, protect, preserve your శారీరక energy. శక్తిని, మానసిక శక్తిని, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, ఈ మూడు శక్తులను మీరు పోషించుకోవాలి. Protect and safeguard your physical power, the psychological power and the spiritual power.
ఈ మూడింటిని మీరు సంపాదించుకుంటే ఇంక మీకు మించినటువంటి యోగి లేడు, మీకు మించినటువంటి దైవమే లేడు. When once you preserve these three, you are divine. Nothing is more than that. శరీరాన్ని మంచి కార్యంలో ప్రవేశపెట్టు. Make use of the body for proper work. మైండ్ ని మంచి థాట్స్ లో మీరు ప్రవేశపెట్టు. Let mind entertain good thoughts. బుద్ధిని భగవంతునిలో ఏమర్చు. Let the intellect merge in God. ఈ మైండ్ బుద్ధి అనేటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. The mind and intellect are ఈ instruments. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసం నువ్వు పాటుపడద్దు. Don't struggle for instruments. ఇవంతా పని చేసి దీన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే. When once they discharge your duty, give up. ఎప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ప్రధానంగా తీసుకోకూడదు. Don't go by the instrument throughout. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నడిపించేటువంటి ఏదో అది ఒకటి ఉంది. Understand the principle that makes these ఈనాడు instruments చూడండి, work. ఎక్కడ చూసినా కానీ కంప్యూటర్ 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 కంప్యూటర్. Today, everywhere you hear of computer. ఎగ్జామినేషన్ పోవటము కంప్యూటర్సే, Examination. చదవటము కంప్యూటర్సే, లైఫ్ అంతా కంప్యూటరే. కంప్యూటర్ కంప్యూటర్. యు ఆర్ నాట్ కంప్యూటర్, యు ఆర్ కంపోజర్. We take examinations on computers. The whole life in the world is full of computers. You are not a computer, but you are a You are composer. composer. You are a composer. ఏమిటి ఈ కంప్యూటర్ చేసే పని? What is that మనం computer? does? అడ్జస్ట్ చేసింది అది చెప్తూ ఉంటుండాలి. After all, computer tells you what all that is కంప్యూటర్ fed అన్ని పనులు into. చేస్తుండదు అనుకుంటుంటారు చాలా మంది. You think ఇది computer చాలా does. పొరపాటు. It's a mistake. పోనీ అన్ని పనులు చేస్తుంటే నువ్వు పో, వెర్ ఇస్ మై హస్బెండ్ అని అడుగు, చెప్తుందా? If you think computer does everything, go near the computer and say, "Where is my husband?" Will he tell you? No. వాయిస్ పోయి వేర్ ఇస్ మై వైఫ్ అంటే వాడు చెప్తుందా? If you ask the computer, "Where is my wife?" Do you get the లేదు, answer? చెప్పదు. No. మనం ఆ పేరును అడ్జస్ట్ చేస్తే అప్పుడు చెప్తుంది. So computer responds basing on the matter you feed. మన చేతులారా మనం దాన్ని పెంచుకుంటున్నాము. You just supply the information. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ ఇది, Computer brain is our computer. బ్రెయిన్ ఈజ్ మన కంప్యూటర్. Brain is my computer. పూర్వం అంతా కూడా ఒక షాపింగ్ పోయి They go to shops earlier. 2 శారీస్, They 2 2 sarees. బ్లౌజ్, ఒక టవల్ తీసుకుంటే తక్షణమే దాన్ని కూడికి వేసేసి తక్షణమే వాడికి డబ్బు ఇచ్చి When వచ్చేవాడు. they go to shop, when they want to buy 2 blouses and 2 saree pieces, 2 towels, they will add up, ఇప్పుడు make 2 total and pay the bill. 2 బ్లౌజ్, ఒక టవల్ తీసుకుంటే క్యాల్కులేటర్ ఒత్తుతారు. Today, if he makes any purchases, he will make you the calculator, make total and మగవాళ్ళు bill. ఆడవాళ్ళు అంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి వీక్నెస్ లో పడిపోతున్నారు. Men and women, they have got this భగవంతుడు weakness. ఇచ్చినటువంటి మెదడు ఏమైపోయింది? What will happen to the brain? దాన్ని God? ఎందుకు Why ఉపయోగపెట్టకూడదు? don't make it your brain? కనుకనే మీరు స్వయం జీవితం జరపాలి. You be self-reliant. సెల్ఫ్ Self-reliant. అది చేసినప్పుడు మీరు బాగుపడిపోతారు. Then you will be good and prosper. ఇంకొకరి హెల్ప్ కోసమే మీరు పాటుపడవద్దు. Don't depend on others. ఓన్లీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ గాడ్. You receive help from God only. ఆ ఒక్క గాడ్ మాత్రమే సర్వము హెల్ప్ చేస్తాడు. God helps you in every way. అతని పనే అది. That's his job. కనుకనే నీవు కూడా హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. So you also follow this. Help ever, hurt never. ఇది భాగవతం యొక్క, రామాయణం యొక్క నిజ సారం. This is the essence of all sacred వ్యాసుడు epics. కూడా చెప్పింది అది. Same thing it said. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. Helping others is merit. Harming others మనం is the ఇతరులకు sin. అందరికి హెల్ప్ చేస్తూ వస్తాం. You should help everybody. సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరికి అపకారం చేయకుండా చూడండి. The extent possible, never harm anybody. మీలో మీరు ఒకరికి జగడాలు వేసుకోకూడదు. Don't have infights. ఐకమత్యమే సగినటువంటి జీవితం. Unity is the secret of ఈనాడు life. యూనిటీనే లేదు. There's no unity today. యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల ప్యూరిటీనే లేదు. Because there's no unity, there's no purity. ప్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల డివినిటీనే పోయింది. As there's no purity, there's no divinity కాబట్టి either. మొట్టమొదట యూనిటీ, First unity. సెకండ్ ప్యూరిటీ, Second purity. థర్డ్ డివినిటీ. Third divinity. యూనిటీ లేదు, ప్యూరిటీ లేదు, డివినిటీ కావాలి, డివినిటీ కావాలి. There's no unity, there's no purity, but they want divinity, divinity like that. డివినిటీ రావడానికి వీలే లేదు. Not possible to have divinity. కనుకనే మనం చేయవలసింది ఒక చిన్న సాధన చేయాలి. So we should undertake a small ఆ practice. సాధన కూడా ఒక పద్ధతి పెట్టుకోవాలి. We should have proper procedure to follow. ఆ ప్రొసీజింగ్ సరైనటువంటిదిగా ఉంటే It should be correct procedure. మనం ఆశించిన ఫలితం మనకు తప్పక లభిస్తుంది. And you will certainly get expected results. దేన్ని కోరినా కూడా తక్షణమే లభిస్తుంది. Whatever you desire, it gets ఇప్పుడు నాకు fructified. పెన్ను కావాలనుకున్నావు, You want a pen? కానీ నీ డివైన్ పవర్ తో నీవు చింతించు. With the divine power, ఆ you think. పవర్ ని, ఆ యొక్క పెన్ను నీ జోబులో చూస్తుంది. The power will make the pen get into తప్పక your తప్పక pocket. వస్తుంది వస్తుంది It వస్తుంది. will come, it's bound to come with the divine power. ఆ పవిత్రమైన హృదయాన్ని నీవు పెంచుకోవాలి. Develop that sacred heart. ఆ పవిత్రమైన హృదయమే ఉంటే సాధించలేని జగత్తులో ఒకటే లేదు. With the sacred heart, you can accomplish, achieve anything in this world. దైవాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఎవరి తరము కాదు. It's impossible for నిన్ను anybody to నీవేమో know God. తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. You are not able to know your Who are nature. you? Who are you? Who are you? You don't know who you are. నిన్ను నీవే తెలుసుకునేటప్పుడు దైవం అంటే ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? When you don't know yourself, how do you expect to నిన్న know ఆమె God? చెప్పించుడు భారతి, ఉమా భారతి, Uma Bharati said the other day, దైవాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ